ਡਿਲਾਈਟ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ। ठीक है, पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल एक बहुत ही वधिया ऑप्शनल है, उसकी इंपॉर्टेंस भी असी देखांगे। असी कोशिश करांगे ना कि जिहड़ा सारा सिलेबस है यूपीएससी का ऑप्शनल का पंजाबी लिटरेचर का, उसनों असी कंप्लीटली ब्रेकअप कर लीए। ठीक है, उन्होंने ब्रेकअप करके उसका पूरा उन्होंने तोड़ के असी देख पाइए कि उस दे सिलेबस दे विच उहदा विस्तार किवें हैगा, किस तरह उदों मतलब उहदा मीनिंग की ने, जिहड़े वर्ड्स उहदे च दिते हुए ने वो कंप्लीट असी तो कोशिश करते हाँ कि उसका एनालिसिस असी कर लीए। अज तो बाद तुहानूं सिलेबस नूं लैके कोई भी इशू नहीं रहेगा। इस तो बाद एक वीडियो होर आएगी जिहदे विच असी एक तां कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखांगे, ठीक है, तो नाल बुक लिस्ट की होनी चाहिए है, किहड़ियां बुक लिस्ट जिहड़ियां ने पंजाबी लिटरेचर ऑप्शनल दी इंपॉर्टेंट ने, वो भी आपां उहदे विच डिस्कस करांगे। ठीक है, तो क्योंकि ये इक्को वीडियो दे विच मैं करन दी कोशिश की थी, बट किते ना किते वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी बहुत वड्डा हैगा। तो असी कोशिश करते हैं कि सैकेंड पार्ट दे विच असी स्ट्रैटेजी भी देख लांगे, बुक लिस्ट भी देख लांगे। पहले पार्ट दे विच असी कोशिश करते हैं कि सिलेबस नूं पूरी तरीके नाल असी एनालिसिस कर लीए। जल्दी तो देखते हैं। सब तो पहला तुहानूं मैं ये दस देना चाहुंदा भी पंजाबी लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्यों आ। देखो, मैं हर बच्चे नूं क्यों कहना, देखो तुसी एक प्रैक्टिकली चीज़ सोच के देखो। कई बार मैं परसनली भी बच्चों को एग्जाम्पल दिते ने। देखो, मान लो तुसी मेन स्ट्रीम का कोई एग्जाम्पल लिया, ऑप्शनल लिया, ठीक है, हिस्टरी ले लिया, तुसी पोलिटिकल साइंस ले लिया, या फिर सोशियोलॉजी ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, जोग्राफी ले लिया। हुण तुसी ये प्रैक्टिकली सोच के देखो कि ये किन्ने बच्चे होणगे जिन्हां ने ये ऑप्शनल लिया होना। मिनीमम मान के चलो कि इस बार लगभग 12,000 के आस पास बच्चों ने यूपीएससी का मेन्स एग्जामिनेशन लिखा है। ठीक है, 12,000 के विचों मान लो हो सकता है मिनीमम तुसी मान के वेखो कि 500 तो 1000 बच्चा जिहड़ा वो हिस्टरी ऑप्शनल लेगा, है ना। तो सोशियोलॉजी के भी होणगे इन्ने को 500 मान लो, जोग्राफी के 500 तो 1000 मान लो, इस तरह ज़्यादा ऑप्शनल वाले बच्चे ये होणगे, है ना। बट अगर तुसी इधर देखो पंजाबी लिटरेचर दे विच देखो तुसी, तो तुहानूं की लगदा भी किन्ने बच्चों ने एग्जाम्पल इस बारी मेन्स दिता होना। एक रफ आइडिया अगर आपां लईए, मैक्सीमम लईए, मैक्सीमम 50, तो घट तो घट देखिए तो सानूं लगदा भी 10 तो 15 बच्चे तो होणगे जिन्हां ने पंजाबी लिटरेचर नाल मेन्स लिखिया होएगा। ठीक है, इस तो भी घट हो सकते हैं सानूं, क्योंकि ये तो यूपीएससी का वो है स्टैटिस्टिक्स ने, सानूं पता नहीं लग सकता, बट असी एक एवरेज लै रहे हैं। ठीक है, एक रफ आइडिया लै रहे हैं। हुण देखो, इधर ने लगभग 500 तो 1000 बच्चे, तो इधर ने 10 तो 15 बच्चे। कंपीटिशन किहदे च घट होएगा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, है ना। 15 बच्चों तो तुसी बेस्ट लिखोगे तो होपफुली तुहानूं 300 प्लस मार्क्स ईजीली मिल जाण। 280 प्लस तो बहुत आसान है कि तुहानूं मिल ही जाएंगे, बट ये 250 प्लस स्कोर करने लई बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पएगा। मैं ये बिल्कुल जनरलाइज नहीं कह रहा कि ये मार्क्स नहीं आते, ये भी बहुत अच्छे मार्क्स लए जा सकते हैं, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा समझने लई कि पंजाबी लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्यों आ। एक तो तुहानूं मैं ये चीज़ दसती भी ये करके तुसी लै सकते हो। दूसरा ये की इंपॉर्टेंट आ, मैं हमेशा कहना हुन्ना भी देखो तुसी जनरल स्टडी पढ़ना है। ठीक है, जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर ने जी मेन्स दे विच, प्रीलिम्स दे विच भी 2 पेपर, जीएस दे एक जीएस का पेपर हैगा, सीसेट का पेपर हैगा। ठीक है, उस तो अलावा तुसी देखोगे एसए का पेपर है। ठीक है, एसए पेपर है, नाल तुसी देखोगे क्वालीफाइंग दे भी इंग्लिश हो गया या रीजनल लैंग्वेज के भी पेपर ने। 9 पेपर मेन्स दे विच, 2 पेपर प्रीलिम्स ने। तुसी सिर्फ यही पढ़ रहे हो कि तुहानूं मतलब तुहाडा जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो तुसी, तुहाडा इंटरस्ट होएगा कि जनरल स्टडीज़। बहुत घट बच्चे ने जिन्हां दा जनरल स्टडीज़ इंटरस्ट क्रिएट हुंदा, बट पंजाबी जिहड़ा साहित्य हुंदा ना, साहित्य का कोई भी सबजैक्ट होवे, भावें पंजाबी लिटरेचर होवे, हिंदी लिटरेचर होवे या संस्कृत लिटरेचर होवे, कोई भी साहित्य जिहड़ा हुंदा ना लिटरेचर का सबजैक्ट, उहदे च थोड़ा जिहा तां वखरा हो जाओगे ना तुसी इहदे चों। मतलब मान लो तुसी सारा दिन जीएस पढ़ के तुहाडा तुसी बोर हो गए, उस तो बाद तुहानूं इंटरस्ट लई तुसी नावल पढ़ रहे हो पंजाबी लिटरेचर च, तुसी कोई नाटक पढ़ रहे हो, ड्रामा पढ़ रहे हो, ठीक है, तुसी कोई कहानी पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ां किथे ना किथे तुहाडे इंटरस्ट नूं बना के रखणगियां। इसलिए लिटरेचर की इंपॉर्टेंस इस करके ज़्यादा हो जाती है। एक तो तुहाडा इंटरस्ट क्रिएट हुंदा है, ठीक है, थोड़ा जिहा कुछ चेंज हुंदा है, पढ़ते पढ़ते जीएस तुसी बोर हो गए, थोड़ा तुसी कोशिश कर रहे हो कुछ वखरा करने की। दूसरा तुहानूं मैं भी दसता भी लिटरेचर के जिहड़े ऑप्शनल ने उन्हां चों हाल तक का रिकॉर्ड तो यही है कि ज़्यादा स्कोर उन्हां चों मिलिया वे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस असी देख ली। हुण असी जल्दी तो आने कि इसका सिलेबस की हैगा पंजाबी लिटरेचर का। देखो 2 पेपर ने, पेपर फर्स्ट का असी सैक्शन ए देख रहे हैं। ठीक है,
ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਚ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ, ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਥੋੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੀ ਜਨਮ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆ। ਬਟ ਕੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲਾਇਮਾਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਹਵਾ ਵਾਂਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ 10-15 ਕੋਹ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕੋਦਮ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਸ ਕੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿੱਸਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਾਵਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਰ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਤੋਂ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਫੋਨੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਧੁਨੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਪਵਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਪਵਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਵਾਕ ਬਣਦਾ। ਵਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਧੁਨੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨੋਲੋਜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਊਂਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਧੁਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਥਾਂ, ਖਾਸ ਯਤਨ ਤੇ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਚਰਿਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਚਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੂਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਠ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਯਤਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੁਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਆ ਉਹ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏਜ਼ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 150 ਵਰਡ 250 ਵਰਡਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਵੋਵਲ ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੋਵਲਸ ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਉੱਦਾਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ 29 ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਅੰਜਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ, ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁਨੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਜਨਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਣ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਫਿਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਿਕਸ, ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅੰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਅੰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਣਤਰ ਹੋਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਪਿਛੇਤਰ। ਅਗੇਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗੇਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਪ ਪਲਸ ਮਾਨ, ਅਪਮਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਗੇਤਰ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ ਅਪ ਪਲਸ ਵਾਦ, ਅਪਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੇ ਅਗੇਤਰ। ਹੁਣ ਪਿਛੇਤਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲਸ ਬੁਰਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਪਿਛੇਤਰ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਧੁਨੀ, ਹੈ ਨਾ। ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਾਕ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਵਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਵਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਧੁਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰੂਪ ਵਿਗਿਆਨ ਤਹਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਤੇ ਵਾਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦਾ, ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। UPSC ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਕ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਤਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਤਸਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਬਦਲ, ਮਤਲਬ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਤਸਮ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਅੱਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਤਸਮ ਵਰਡ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਤਸਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਵਰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤਦਭਵ। ਤਦਭਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਸਤ ਵਰਡ ਸੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਂਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੇ ਤਦਭਵ ਵਰਡ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਗਏ, ਤਤਸਮ ਤੇ ਤਦਭਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾਊਨ ਤੇ ਵਰਬ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੇ ਆਏਗਾ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਵਾਕੰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕ ਵਿਚਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਕ ਵਿਚਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ।
ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਨਾਂਵ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਉਹੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵਰਬ ਮੇਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼। ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਂਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕੰਸ਼ ਤੇ ਨਾਂਵ ਵਾਕੰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਲੈਕਟ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 10-15 ਕੋਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਬ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਇਲੈਕਟ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਵਈ ਦੇਖੋ, ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਵਈ ਦੀ ਦਿਖੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ, ਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਲਵਈ ਵਾਲੇ, ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਾਵਾਂਗਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਖਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਦਿਖੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰਲੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਖੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਥਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆ, ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਵੱਖਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਲਵਈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਆਬੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਆਬੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਆਬੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਖੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ 20 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੀ ਆ, ਮਾਝੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਝੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕੀ ਦਿਖਣਗੇ, ਝੱਗਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਝੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਆ, ਮਾਝੀ ਆ, ਦੁਆਬੀ ਆ, ਮਲਵਈ ਆ, ਪੁਆਧੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹਦੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮਾਝੀ ਤੇ ਮਲਵਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ UPSC ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਸੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਇਹਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਅਮਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੀ ਜੇ ਬੋਲੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰ ਰੂਪ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਟੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਰਧ ਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ 35 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, 35 ਅੱਖਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਿਪੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ 'ਚ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਲਿਪੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਪੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੀ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਆ ਨਾ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ 7ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੌਧ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਬੁੱਧ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਹਾਯਾਨ ਤੇ ਹੀਨਯਾਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਯਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੀਨਯਾਨ ਤੇ ਮਹਾਯਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਯਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਸਹਿਜਯਾਨ। ਇਸੇ ਸਹਿਜਯਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਥ ਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਟ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੀ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਥ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੋਰਖਨਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਰਖਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਮਛੰਦਰਨਾਥ, ਚਰਪੜਨਾਥ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਰਪੜਨਾਥ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰਨਾਥ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰਨਾਥ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁੜਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੂਫੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਡੀਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ, ਸੂਫੀ ਕਾਵ, ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਤੇ ਵਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਕੰਪਲੀਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਆ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਆ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਗਭਗ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਕਾਵ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਕਾਵ, ਫਰੀਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਕਾਵ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੂਫੀ ਕਾਵ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਹੱਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹੀ ਸੀ ਸੂਫੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਦਾ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਸਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੋਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਸੇ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ, ਹੈ ਨਾ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਸਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਾਵਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਵਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੀਲੂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੀਲੂ ਆ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀਰਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਸੇ ਦੀ ਵਾਰ, ਕਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵਾਰ ਆ।
ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਆ ਨਾ, ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੰਧੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਵਾਰਤਕ ਦਾ ਰੂਪ, ਤਾਂ ਵਾਰਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਵਾਰਤਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦਾ ਗੱਦ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 300+ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਸਕੋਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਰਹੱਸਵਾਦ, ਇਹ ਹੈ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ, ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਵੀ ਦਿਖੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਵਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਗਭਗ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1872 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੱਸਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਹੱਸਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਪਰਤ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਰਹੱਸਵਾਦ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਮਿਲਾਪ ਲਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਛ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ,
ठीक है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਰੂੜੀਗਤ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਤੇ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਸਫੀਰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਫੀਰ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵ ਰਹੱਸਵਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਟਣੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਵ ਆ ਉਹ ਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਰਹੱਸਵਾਦ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੋਗਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖੁੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਉਧਾਰੀ ਲਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗਲ ਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਖੇਤਰ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਨਾਲ ਕੋਟ ਕਰਤੀ ਨਾ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਸ ਓਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਰਟਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 150 ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਕਵੀ। ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਪਰਤ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ ਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਇਹ ਸਮੂਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਮੁਖੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੁਚੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗਵਾਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਅਜਾਇਬ ਕਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਹਜਵਾਦੀ ਕਵੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਪੜਾਵ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਵੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ।
ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੈਂ 3 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਪਾਸ਼ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਗਤਾਰ ਨੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 1870 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1940 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 1967 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ 1940 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 'ਚ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਵੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਕ ਸੌਂਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਰਿਡਲਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਖਾਣ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਖਾਣ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸੌਖੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ। ਐਪਿਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਪਿਕ ਨੂੰ ਮਹਾਕਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਕਾਵ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਕਾਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਕਾਵ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ 150 ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਕਾਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਲਿਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸੂਫੀ ਦਾ, ਮਾਡਰਨ ਲਿਰਿਕਿਸਟ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੀਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਵੀ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਖੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਅਸਫਲ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਵੀ ਨੇ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾਟਕ। ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਲੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ, ਉਹੀ ਆ ਬਸ। ਕੀ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਪਾਤਰ ਚਿੱਤਰਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਚੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆਈਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ। ਵੈਸੇ ਨਾਟਕ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨੇ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨਾਟਕ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਨੇ। ਬਟ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਈਸੀ ਨੰਦਾ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਚਰਨਦਾਸ ਸਿੱਧੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨੋਵਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਵਲ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਨੇ, ਕੇ.ਐਸ. ਦੁੱਗਲ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਆ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਦੇਖ ਵੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦਾ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੇਂਡੂ ਵੀ ਜਮਾਂ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਤੇ ਕੇ ਐਸ ਦੁੱਗਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਥਲੇੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ। ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਨਾਵਲ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਕੇਸ ਵਿਰਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਧੂ ਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹਦੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ੀਓ ਕਲਚਰਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੇ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਰੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੋਟਸ ਬਣਨਗੇ 2-4 ਪੇਜਸ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਦੇਖੋ, ਐਸੇ ਕੀ ਆ? ਲੇਖ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਵਲ, ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ UPSC ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਉਂ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਚਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਕੋਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, UPSC ਪੁੱਛਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਥਰ ਨੇ? ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਨਜਮ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸੈਗਮੈਂਟ B ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਣਗੇ, ਟੋਟਲ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ। 3 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ A 'ਚੋਂ ਕਵਰ ਕਰੀਏ, 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਫਰਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਸ ਰਹਿਣ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, PhD ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਮੇਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ 300 ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੋਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਜਲਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਕੰਪਲੀਟ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ,
है ना। प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ी होनी ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਤੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ। ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੀਕ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ UPSC ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚੱਕ ਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਲੋਕ ਚੱਕ ਲੇਗੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਰੂਪਕ ਪੱਖ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਬ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਜੀਵੀ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਐਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਐਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਝਲਕਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਉਹਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਰੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 12 ਮਾਹ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਭਗਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। 12 ਮਾਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ 12 ਮਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਟੀਕ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਫੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ UPSC ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ, 2 ਆਊਟ ਆਫ 250, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 160 ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੌਪ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੂਪਕ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਇਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਫੋਰਮਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਦੇਖ ਲਓ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਥ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 1840 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 39 'ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਬਿਆਨ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਪੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ UPSC ਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਚੰਦਨਵਾੜੀਆ, ਸੂਫੀ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਹ 3 ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨਾਵਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1914 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਨਾਵਲ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ BA ਪਾਸ ਆ, MA ਪਾਸ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੌਬਲੈਸ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੜੀ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨਾਵਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਾਵਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਨਾਵਲ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ 3 ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਆਥਰ ਨੇ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਸ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪ ਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਫੋਰਨ ਵੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ੈਲੀਕਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 3 ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਐਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ
ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਗਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੇ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਲੇਖ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਛੋਟੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ 3 ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 4 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 3-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਨਾ 2 ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਵਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਗਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਰੂਸ ਗਏ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਸ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਗਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ, ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਨੇ, ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਰੀਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਦਾ, ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੜਾ ਵਿਅੰਗ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸੰਤੀ ਆ ਤੇ ਬੈਣੋ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਣੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਆ ਨਾ ਸੰਤੀ ਤੇ ਬੈਣੋ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਸਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਧੁੰਨੀ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਆ, ਧੂਣੀ ਦੀ ਅੱਗ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ, ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਧੁਨਿਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਿੰਗਾਤਮਕ ਰੁਚੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਰੀਟਾ ਤੇ ਵੀਣਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਟਾ ਤੇ ਵੀਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿੰਗਾਤਮਕ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਜੀਆ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ 1236 ਤੋਂ 1240 ਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਰਜੀਆ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਰਜੀਆ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਤੇ ਯਾਕੂਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥਲੜੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਯਾਕੂਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਜੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਰਜੀਆ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਵਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਤਿਆਰਥ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਗਭਗ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈਂਥ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਸਰ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਪਲੱਸ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਡਿਲਾਈਟ IAS ਤੇ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੈਨਰ ਤੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਬੁੱਕ ਲਿਸਟ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ। ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।